उस दौरान ही आपां इसे प्रोग्राम दे विच इह गल दा जिक्र कीता सी कि भाई राजपाल कोल भेज तां दित्ते पर एक जां दो की चारां चों किसे ते मोहर नहीं लगनी। 4 बिल सी। एक बिल सीगा कि हाँ जी जिहड़ा DGP लाउणा है उस नूं लैके कि हाँ भाई हुण असीं अपनी 7 मैंबरी कमेटी बनावांगे, वो 3 ना फाइनल करूगे, 3 ना राजपाल नूं भेजणगे, राजपाल उन्हां चों एक चुण लवे ते नाल ही उहदे विच चेतावनी भी सी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ 18 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ मतलब कि दो श्रोमणी कमेटी ते सरकार दे टकराव दा मुद्दा, उस दे विच राजपाल अपने आप नूं लांभे रखण दी कोशिश करनगे कि मैं इस दे विच किसी तरह की भूमिका च ना आवां, इसलिए उहदे पर दस्तखत भी नहीं करनगे। ते मुख मंत्री भगवंत मान होरां ने एक चिट्ठी लिखी राजपाल नूं, वो चिट्ठी के हवाले नाल जवाब दिंदिआं पंजाब दे राजपाल ने आखिया कहंदे जी मैनूं ऐ लगदा मुख मंत्री भगवंत मान होरी जिवें ज़्यादा फिक्र किसी एक राजनीतिक परिवार का हो। बिल्कुल जिंदर जी तुहाडे ध्यान च होना कि जदों पंजाब दे पाणीआं दा मसला आउंदा है जी, जदों पंजाब दे पंजाबी बोलदे खित्तिआं दा मसला आउंदा है, जदों चंडीगढ़ दा मसला आउंदा है ना, चंडीगढ़ च पंजाबी भाषा दा मसला आउंदा है, पंजाब यूनीवर्सिटी वाला मसला आया है ना, इन्हां सारे मसलिआं ते BJP दे MLA विधान सभा चों लांभे हो जांदे ने जी, कदे वो बोलदे नहीं गए, मतलब पंजाब दे मसलिआं ते चुप पट लैंदे ने। की ये भाजपा दी नीति है? जलंधर दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जी, सो उस प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने BJP की नीति के बिल्कुल उल्ट फैसला लिया, क्योंकि जिवें आपां गल करेंगे BJP के लीडर तो पंजाब के मुद्दों तो दूर हो जाते थे, पर सुनील जाखड़ ने जतिंदर जी उस प्रैस कॉन्फ्रेंस एक लाइन च गल कही कि चंडीगढ़ तुसीं कहने हो 10 एकड़, चंडीगढ़ चों असीं 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तुसी 7 च नहीं, तुसी 3 च नहीं, 13 च नहीं, घट्टो घट्ट हुण तां पार्टी संगठन ते काम कर लो। मतलब पहला अकाली दल के बड़े लीडर छड्ड के जाते रहे, छोटे छड्ड के जाते रहे, हुण बीबियां चों बीबी जगीर कौर गई तो उस तो बाद हुण आ नवां मामला, तो मुढ़ली कतार वालियां 13 बीबियां ने अस्तीफे दिते, उस तो बाद अकाली लीडरशिप उन्होंने मनाउण जांदी है, उन्होंने तालमेल करदी है, मनाउण दी बजाय धमकाउण चली जाती है। सानू पता है तुसीं बीबी जगीर कौर के इशारे से बोलते हो, तुहाडे अस्तीफे बीबी जगीर कौर के इशारे से आए ने, मैं कहना आए होने बीबी जगीर कौर के इशारे से, पर हरगोबिंद कौर नूं तां तुसीं बनाया ना प्रधान, बिल्कुल उन्होंने तो नहीं बीबी जगीर कौर ने बनाया। सो हुण कहंदे जी सुखबीर बादल का फैसला जी, ਇਹਦਾ मतलब ਝੁੰਦਾ कमेटी की रिपोर्ट कित्थे गई जी? कि लोकतंत्र तौर पर महिला विंग की बैठक नहीं होनी चाहिए सी? सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल मौजूद हुंदे ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनार्थल जी। सब तो पहलां प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट च तुहाडा। शुक्रिया चंद्र जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी ते अहम खबर तो कर लैंदे। लगातार इस प्रोग्राम दे विच आपां जो पंजाब राजपाल ते पंजाब सरकार दे विचकार जो रेड़का बरकरार सी, वो विवाद सी जो लगातार ते अजे भी वो चल रहा है, विवाद मुक्या नहीं है। विशेष सैशन सद्या गया सी, पंजाब सरकार दे वल्लों 4 बिल पास किए गए, राजपाल दे कोल मंजूरी दे लई भेजे गए ते राजपाल ने चारों बिल नूं गैर कानूनी करार दे दिता है। किवें वेखदे हो? नाल ही मुख मंत्री भगवंत सिंह मान की चिट्ठी का मोड़मा जवाब भी दिता गया ते जिहड़ा गुरुद्वारा सोध एक्ट सने चारों बिल गैर कानूनी करार दे दिते ने। हुण सब दीयां नज़रां पंजाब सरकार दे अगले एक्शन ते टिकियां होईयां ने, क्योंकि सरकार ने पहलां भी कहा सी कि हो सकदा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकदा है। इस मामले लैके किवें देखदे हो? जतिंदर जी, जिस दिन
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੀ 4 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। 4 ਬਿੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ 3 ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ 3 ਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਵੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ 4 ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਲਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੋਂ ਝਲਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਖਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਹੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਵੀ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਨਵੇਂ ਫਸਾਦ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਆ
ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਦੂਈ ਬੈਠਕ, ਕਦੇ ਆਹ ਬੈਠਕ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 10 ਏਕੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ SYL ਦਾ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ SYL ਹੱਲ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਜਚਾਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2024 ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੁਨੇਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੇਪੀ ਨੱਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 2024 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਟੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਯੂਪੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੋ ਖੱਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੰਮ, ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2024 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। 30 ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 3 'ਚ ਨਹੀਂ, 13 'ਚ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ 13 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਇਹ 35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੁਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਮਕਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਹੋਣੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੀ? ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਚੁਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਏ। ਸੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਖੁੱਡੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਦਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਧਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਥਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਿਹੱਤੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਵਾਅਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਹਾਣੀ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੋਭੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ CCTV ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਆੜ ਲਈ ਗਈ? ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹੀ ਵੀ ਭਾਲ ਲਓ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 15 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਦੇ ਤੱਕ ਔਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 4500, 4700, 4600, 4000 ਏਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਤੋਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 364 65 ਤੱਕ ਬੰਦੇ, 360 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 70% ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70% ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਕੜੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ
ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ, ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਟੱਪ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਗੱਡੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ SSP ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ, ਗੰਭੀਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ, ਪਰ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।